میرے دوستو، میرے نبی کے کردار، مقام اور مرتبے کو رب نے ایسے نہیں بنایا کوئی اتفاقی بن گیا ہو، جی نہیں، بلکہ بڑے اہتمام سے انہیں بنایا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے پھول اور پھولوں کا گلدستہ آپس میں ایک دوسرے سے ریلیشن رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، ایک دوسرے سے رشتہ رکھتا ہے، ویسے میرے نبی کی سیرتیں اور باقی انبیاء کی سیر آپس میں ایسے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے جس کو مرتبہ دینا چاہا وہ اسے بعد میں ملا، رسول اللہ کو پہلے ملا۔ جو رتبہ دینا چاہا، جس کو چاہا اسے بعد میں ملا، حضور پاک کو پہلے ملا۔ جو مقام دینا چاہا، جسے چاہا اسے بعد میں دیا، حضور پاک کو پہلے دیا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کی مثال پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک بات کر رہا ہوں۔ اماں جان ام المؤمنین سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک بازار مصر میں لگا تھا اور وہاں وقت کے پیغمبر حضرت یوسف ابن یعقوب کی بولی لگی تھی اور اس کو خریدنے بڑے بڑے خریدار آئے تھے اور لوگوں نے پیسہ مال لگایا اور اپنے پیسے کو انویسٹ کیا تاکہ ہم اسے خرید سکیں۔ اسے کوئی نہ خرید سکا۔ بادشاہ کی بادشاہ زادی خرید کے لائی، کہا لوگوں نے پیسہ لگایا کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں انہوں نے سنا تھا۔ کہا او عورتوں، مصر کی رہنے والیوں، اوے مصر کے پیسہ انویسٹ کرنے والے لوگوں، لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ، اے کاش تو محمد الرسول اللہ کے رخسار کو دیکھ لیتے۔ اوصاف خدہ، خد چھوڑیں، رخسار چھوڑیں، اس کے وصف کا تذکرہ سن لیتے۔ لو سمعوا فی مصر اوصاف خدہ ما بذلوا فی سوم یوسف من نقدی، یقیناً آپ کا فیصلہ بدل جاتا۔ ہم نے پیسہ ادھر نہیں ادھر دیدار پہ لگانا ہے۔ ما بذلوا فی سوم یوسف من نقدی لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ۔ مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانا دیا، وہ جسے خرید کے لائی ہے وہ تمہارا خزر خرید گویا کہ غلام بنا، اس پر عاشق ہو گئی، اتنی فریفتہ ہو گئی، خاوند کے ہونے کے باوجود رونا پیٹنا اس کے پیچھے شروع کر دیا اور ہائی طلاق کا دعویٰ کر بیٹھی۔ یہ کیا ہوا؟ تو مصر کی عورتوں کا یہ تانا یوسف علیہ السلام کے لیے ٹوٹا جب ان کے ہاتھ میں پھل اور چھری دی تو یہ بھی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ قرآن کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، انہوں نے اپنے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا، اکبرنہ، بہت بڑی بات سمجھی، وَقُلْنَا، اور یہ بول اٹھیں، حاشا للہ، واہ میرے مولا تیری کرامت، ما ھذا بشرا، یہ انسانیت سے اوپر، ان ھذا الا ملک کریم، جیسے کوئی مقرب فرشتہ ہو۔ یہ کہہ بیٹھی تھی تو کہا تم کہنے والیوں میری بات بھی سنو، میری بات بھی سنو، لوامی زلیخۃ لو رأین جبینہ۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے فریفتہ ہونے پر زلیخا کو تانا دینا تمہارا الگ، لیکن اگر میرے پاک پیغمبر کی جبین، حضور کا ماتھا مبارک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرو ہیڈ مبارک، حضور پاک علیہ السلام کی پیشانی کو دیکھ لیتی، لَأَثَرْنَا بِالْقَطْعِ قُلُوبَهُنَّ عَلَى الْيَدِ، پھر ہاتھ نہ کٹتے تمہارے دل کٹ جاتے۔ میرے دوستو، ہاتھ سے پھل پکڑا تھا، دوسرے ہاتھ سے چھری چلا کر کاٹا تھا تو انگلی کٹنا سمجھ آتی ہے، اوے دل پہ تو کوئی پھل نہیں رکھتا کہ ادھر رکھ کے میں چھری مار کے سیب کاٹ لوں، ادھر رکھ کے میں آم کاٹ لوں، ادھر رکھ کے میں کیلا کاٹ لوں، ادھر رکھ کے میں ناشپاتی اور انار کاٹ لوں، دل پہ تو نہیں رکھتا۔ اماں جان نے دل کٹنے کی بات کیوں کی ہے؟ میں تصور میں گیا، مقام کنسپٹ میں گیا اور میں نے وقت کی زبان حال سے اماں عائشہ کے سامنے
दस्त दराज करते हुए एक बात पूछी, उम्मुल मुमिनीन, आपने रसूलुल्लाह के साथ 9 साल गुजारे हैं और आपने 9 साल अबू बकर सिद्दीक के घर में तरबियत पाई है, 18 साल आपने अल्लाह के रसूल का ज़माना देखा, फिर अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, 48 साल तक आप मुफस्सिरा, मुहद्दिसा, फ़क़ीहा बनकर उम्मत की रहबरी फरमाती रही। बड़े बड़े सहाबा आपके दर पे हाज़री देकर मसला समझना सआदत समझते थे। ये आपने क्या कह दिया? अम्मा, फल तो हाथ में रखकर छुरी से काटा जाता है, सीने पे रख के तो नहीं काटा जाता। आपने मिस्र की औरतों को ताना देकर फरमाया वो अपने दिल काटती, हाथ न काटती। अम्मा, मुझे ये समझ नहीं आया, आप मुझे समझा दें। हमें ज़ुबान हाल में उम्मुल मुमिनीन समझाती हैं, मेरे बेटो थोड़ा समझ के देखो, मेरे पाक पैगंबर का मकाम ये है, ये इमामुल अंबिया हैं और इमाम वो होता है जिसके आगे भी कोई नहीं होता, बराबर भी कोई नहीं होता। इसका मकाम और मर्तबा इतना है कि अंबिया में इमामत इसने कराई और इसके आगे भी कोई नबी नहीं, इसके बराबर भी कोई नबी नहीं। पता चला ये नबी गुलदस्ता है, बाकी नबी फूल हैं। गुलदस्ते में फूल जमा होते हैं, बाकियों को फूल मिलते हैं, उन्हें मौजज़े मिले, उन्हें रुतबे मिले, उन्हें मकाम मिले, उन्हें मर्तबे मिले, उन्हें हैसियतें मिले, उन्हें दर्जात मिली। लेकिन इससे कुछ फैज़ लेकर उन्हें दिया, इससे कुछ मर्तबा लेकर उन्हें दिया, इससे कुछ मकाम लेकर उन्हें दिया। अम्मा, आपकी इस बात की दलील क्या है? फरमाया अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ते? अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूलुन लतुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्नहु। अंबिया की जमात हजरत आदम ता ईसा अलैहिमुस्सलाम, तुम अपने अदवार नबुव्वत में जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा दौर नबुव्वत जारी हो, तुम्हारी उम्म तुम्हारा कलमा पढ़ रही हो, तुम अपनी नबुव्वत को फैलाकर लोगों को बताकर समझा चुके हो, और यकायक अगर ऐसा हो जाए कि आमना के दुर्रे यतीम, महबूब किबरिया, रहमत दो आलम, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं, आपकी नबुव्वतें बंद हो जाएंगी, रिसालतें बंद हो जाएंगी, दरजात का मामला एक तरफ, तुम और तुम्हारी उम्मतें लतुमिनुन्न बिही, कलमा हुजूर का पढ़ोगे, वला तंसुरुन्नहु, मदद हुजूर की करोगे। पता चला ये वो हैं, इनसे निकल के उन्हें मिला, इनसे बढ़ के इनसे निकाल के उन्हें मिला, और रुतबे से सरफराज किया तो दर्जा इनका बड़ा था। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम मरकज़ नबुव्वत थे, बाकी अंबिया शाख नबुव्वत हैं। कहा ऐसे बेटा, एक बंदे का जिस्म है, जिस्म में भी कुछ शाखें हैं, जिस्म में भी कुछ मरकज़ है। जिस्म का मरकज़ ये दिल है, जिस्म की शाख ये उंगलियां हैं। दिल हुक्म करता है, उंगली अमल करती है। मेरे जी में आया दाएं हाथ रखूं, मेरा हाथ इधर गया, क्यों? दिल का कहना इस शाख ने माना। मैंने कहा बाएं हाथ रखूं, मैंने इधर रखा, दिल का कहना इस उंगली ने माना। कहा मरकज़ आमिर होता है, शाखें मामूर होती हैं, मरकज़ हुक्मरान होता है, शाखें रियाया होती हैं, मरकज़ हुक्म करता है, शाखें अमल करती हैं। का इसी तरह हुजूर मरकज़ नबुव्वत हैं, बाकी अंबिया शाख नबुव्वत हैं। उन लोगों ने मरकज़ नबुव्वत को नहीं देखा, मिस्र की लड़कियों ने मरकज़ नबुव्वत को न देखा, शाख नबुव्वत को देखा। और शाख नबुव्वत में एक वस्फ हुस्न निकल के हजरत यूसुफ को मिला, फरिफ्ता हो गई, उंगलियां कटवा दी। इन्होंने शाख नबुव्वत देखा तो बदन की भी शाख उंगलियों को काटा। ये नबुव्वत का मरकज़ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखती तो जिस्म का मरकज़ अपने दिल के ऊपर छुरी चला दे। लव्वामी ज़ुलैखता लौ रअयना जबीनहु, ओए काश मिस्र की लड़कियों तुम रसूलुल्लाह की जबीने मुबारक को देख लेती। लअथरना बिलक़त्इ क़ुलूबहुन्ना अलल यदी, काटने में तुम्हारा इंतखाब हाथ की उंगलियां नहीं, जिस्म का दिल होता। हुजूर मरकज़ नबुव्वत, मकाम नबुव्वत, मंबा नबुव्वत, चश्मे नबुव्वत, यहाँ से फैज़ फूटा, मरकज़ें फूटी और एक एक को जाकर मिली।
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.